بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ ایک مرتبہ نعرہ لگا لیں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، آمنہ کے لال کی آمد مرحبا، رسولوں کے رسول کی آمد مرحبا، ان کی لقبی کی آمد مرحبا۔ مرحبا مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی۔ نہ بیٹی کی عزت، نہ باپ کی عزت، نہ ماں کی عزت، نہ بہن کی عزت، نہ بھائی کی عزت۔ جو بھی بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ کر کے کر دیا جاتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ماں کی عظمت بیان کر کے یہ بتا دیا کہ دنیا کی جتنی بھی ہستیاں ہیں سب کی مائیں ہیں، جس نے ماں کی قدر نہ کی وہ جہنم واصل ہو جائے گا۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ نے راجپال گستاخ کو قتل کیا، گستاخ راجپال کو قتل کر کے جب آپ میاں والی کی سینٹرل جیل میں قید ہوئے تو پاکستان کے شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال ان سے ملنے گئے۔ علامہ اقبال نے کہا غازی اسی سے ہمیں ہی رہ گیا تو کھانا کا پتھر بازی رہ گیا۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ گئے تو قائد اعظم نے کہا غازی تو ایک بار اپنی زبان تو کہہ دے کہ میں گستاخ کو قتل نہیں کیتا کہ میں تینوں چھڑا لواں گا۔ آپ نے کہا غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قائد صاحب اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے گستاخ کو قتل نہیں کیا تو کیا مجھے حسین کا نانا مل جائے گا؟ مجھے حسین کا نانا نہیں ملے گا۔ غازی علم دین شہید جب کوٹ لکھپت جیل میں قید میں تھے تو حضرت علی المرتضیٰ آپ سے ملنے آ گئے جیل میں، تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ غازی تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہے یا یہیں رہنا ہے؟ تو غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت صاحب میں نے یہیں رہنا ہے، کل کو انگریز کوئی بغیرت انگریز یہ نہ کہتے کہ موت سے ڈر کے بھاگ گیا ہے۔ حضرت علی نے یہ بھی کہا کہ تو پھانسی کے پھندے سے ہو کر آنا چاہتا ہے یا میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے؟ تو غازی علم دین شہید نے کہا کہ جس حد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ ختم نبوت ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کئی لوگوں نے دعوی نبوت کیا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ ایک نے دعویٰ کیا، اس کا نام اس مسجد میں لینا بھی دوبارہ نہیں سمجھتا میں، وہ مرزا قادیانی تھا۔ اگر مرزا ہوتا خدا کا پیغمبر تو بستی میں گر کے نہ مرتا ہو کر جائے۔ مرزا قادیانی کی جب بھی موت ہوئی اس کی تو وہ لیٹرین میں گر کے مرا۔ تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مرزا قادیانی نے جب مناظرے کی دعوت پیش کی جناب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو، تو پیر مہر علی شاہ کو کہتا کہ آپ بھی اپنی اصحاب کے ساتھ آ جائیں، میں بھی آ جاتا ہوں۔ مینار پاکستان میں مینار پاکستان پر نے جلسہ مقرر کیا۔ مینار پاکستان کے بعد پھر بادشاہی مسجد طے پائی۔ بادشاہی مسجد میں جب مناظرہ ہونا تھا مرزا تو نہ آیا لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب پہنچ گئے وہاں پر، تو وہ پھر بھی مناظرے کے لیے نہ آیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں بہت پڑھا لکھا ہوں، آپ بھی تفسیر لکھیں، میں بھی لکھتا ہوں تفسیر۔ پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تفسیر کوئی بھی نہیں لکھتا،
तुम भी कलम रख दो, मैं भी कलम रख देता हूँ। जिसका कलम खुद ब खुद उठ के लिखना शुरू हो जाएगा वो सच्चा होगा। मिर्जा फिर भी ना आया। फिर मेरे निशान साहब को वो कहता कि आप भी अपने पास एक लूले लगड़े को बुलाए, मैं भी अपने पास एक लूले लगड़े को बुलाता हूँ। फिर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आज मेरे अली को किसी लूले लगड़े के पास लेकर ना जाओ, आज मुझे किसी मुर्दे की कब्र पर ले जाओ, मैं उसको जिंदा करके हजूर की खत्म नबूवत बयान करवाऊंगा। किसी शायर ने क्या एक खूबसूरत बात कह दी, वो कहता है कि फलक को खूबसूरत सजाया ना होता, वो कहता है कि फलक को खूबसूरत सजाया ना होता, किसे शादी से साया ना होता, ना ए अर्श कुर्सी ना ए चांद तारे, शबो रोज देखे ना होते नजारे, न जिन्नो बशर से न कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा, न हूरा ने किसे न आदम न हवा, न याकूब यूनुस न यूसुफ जुलेखा, न सत्तान ने ताजा के सुल्तान होंदे, न महल्ला दिवाली न दरबान होंदे, न अर्शो परस्ते न खाकी न नूरी, ज़माने से कुछ भी होता न हुई, किसे शादी से साया न होता, दिल अपने मोहम्मद बनाया न होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो वो सुबह सादिक का वक्त था, रात का और दिन का ये तकरार था, कश्मकश थी यही दोनों के दरमियान, दोनों के दरमियान जब तनूरी समा तो उस लम्हे उसका करम बनकर सखा बनकर खुदा का नूर उतरा नाम से मोहम्मद मुस्तफा बनकर, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत के कवल खिलते हैं, मोहब्बत के कवल खिलते हैं उनको याद करने से, मोहब्बत के कवल खिलते हैं उनको याद करने से, बड़ी खुशबुएं लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मदद आज भी है हासिल हमको शाह मदीना की, मदद आज भी हासिल है हमको शाह मदीना की, बड़ी खुशबुएं लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। जब भी किसी का कोई बेटा हो या शादी हो या कोई भी खुशी का मौका हो तो वो लंगर तकसीम करेगा, देगे तकसीम करेगा, मिठाई बांधेगा, तो बहुत ही खुशी मनाएगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारह की बारी आए तो ये कहता है ये कुरान हदीस में नहीं लिखा, कहाँ लिखा है? हम उसको बताते हैं कि ये आशिकाने रसूल की किस्मत में लिखा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, यानी अपने रब की दी हुई नेमत पर खूब चर्चा करो। आज मिलाद मनाने का तकाजा ये नहीं कि हम जलियां लगाएं, लाइटें लगाएं। मिलाद मनाने का तकाजा मिलाद ये है कि हम मुस्तफा करीम की बताई हुई शरीयत के मुताबिक करें। अगर हमने मिलाद मनाया तो राह चलती हुई लड़की या औरत हमारी नजरों से महफूज न रहे तो हमारे मिलाद मनाने का कोई मकसद नहीं है। वो लड़की जो राह चल रही होती है वो गली के दुश्मन पर बैठे हुए कुत्ते से इतना नहीं डरती जो उस आदमी की निगाहों से डरती है। हमें मिलाद मनाने का मकसद ये है कि हमें 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह पाक के नबी करीम का दरूद भेजना चाहिए। बाकी सब जितने भी खुशियां हैं जितने मिलाद मनाने के वो वक्त के साथ साथ चलते रहते हैं। मेरे नबी की आमद की खुशी और नबियों ने भी दी। हज़रत ईसा ने फरमाया बशीरुन बिरसूली याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद, और उन रसूल की बशारत देता हूँ जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, नाम अहमद होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिब्राइल से पूछा या जिब्रील अमरता मिन अब्दिल्ली, ऐ जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लस्तु आलमु गैरा अन्ना फिल हिजाबी
رابع نجمن یسمع بکل سبعین الفاسرات مرتن. یا رسول اللہ میں اتنا تو نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ کائنات عالم میں چوتھے حجاب نور پر ایک ستارہ تھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا. میں نے جبریل نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا جبریل واللہ انا ذالک الکوکب، اے جبریل خدا کی قسم وہ ستارہ میں مصطفیٰ ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد و ملت فرماتے ہیں واہ کیا دود و کرم ہے شہ فتح تیرا، واہ کیا دود و کرم ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پھر فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم کے ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں تیرا میرا. میرے نبی تو اس وقت بھی تھے جب کوڑوں مکان نہ تھے، جب چنینا چنا نہ تھے، جب وقت و بیان نہ تھے، جب غلام و سلطان نہ تھے، جب اصالت کل نہ تھی، جب امامت کل نہ تھی، جب رسول و علی نہ تھے، جب امیر و نبی نہ تھے، جب تاروں میں چمک نہ تھی، جب پھولوں میں مہک نہ تھی، جب ہوا کا سناٹا نہ تھا، جب دن کا اجالا نہ تھا، جب چاندنی کا جھالا نہ تھا، جب اب کوئی کچھ نہ تھا، صرف ایک ہی ہستی تھی، ذات بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے محمد مصطفیٰ کی ہستی تھی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد و ملت پروانہ شمع رسالت، آپ بہت بڑے امام گزرے ہیں، مجدد گزرے ہیں بریلی کے. آپ انڈیا میں رہتے تھے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بریلی کوئی مسلک ہے، بریلی مسلک نہیں. بریلی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے نام کے ساتھ جب بریلی لگاتے تھے تو ان کے ماننے والے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ بریلی لگاتے ہیں. بریلی کوئی مسلک نہیں ہے. غازی ممتاز حسین قادری اتاری شہید، جب آپ کو شہید کیا گیا تو ٹی وی بند، اخبارات بند، ٹیلی فون سروس بند، سب کچھ بند تھا. پھر اتنا جب غفیر ان کے جنازے پر کیسے پہنچ گیا؟ کم و بیش 60 لاکھ جنازہ تھا غازی ممتاز حسین قادری اتاری شہید کا. جب آپ کا جنازہ ہو رہا تھا تو راولپنڈی کی ایجنسیوں نے یہ کہا کہ جس دن غازی صاحب کا جنازہ تھا اس دن 2 کروڑ آدمی راولپنڈی داخل بھی ہوا اور نکلا بھی ہے وہاں سے. یہ ہے ہمارے رسول کی عزت. یہ جو بھی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دے گا، یا وہ غازی الدین شہید ہوگا، یا وہ غازی سرویر قادری ہوگا، یا وہ غازی ممتاز حسین قادری ہوگا. ابھی پچھلے دنوں دنیا کا ایک ملک ہے فرانس، اس میں وہاں ایک آدمی ہے، اس کا نام لینا میں نہیں سمجھتا ہوں، بڑے رسول پر بیٹھا، اس نے گستاخانہ خاکے شاہی کرنے کا اعلان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شاہی کیے جائیں. اور اس کے جو صدر ہے، اس کے صدر نے اس کو سپورٹ کیا کہ آپ گستاخانہ خاکے شاہی کرو. میں ممبر رسول پر بیٹھ کر فرانس کے صدر اور فرانسیسی مصنوعات اور جس نے بھی میرے آقا کے گستاخانہ خاکے شاہی کیے اس پر لکھ دن لعنت پیش کرتا ہوں. اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ نہ ہمارے پاس ایٹمی پاور ہے، نہ ہمارے پاس کچھ ایسا سورس ہے کہ ہم ان تک پہنچ سکے. اور ہمارے حکمران بھی استغفر اللہ صاحب غفلت کی نیند کھڑے ہوئے ہیں. ایک دوسرے کی جب لیڈر کے خلاف بولا جاتا ہے تو کھڑا اٹھتا ہے کہ اس کو یہ کہہ دیا، اس کو وہ کہہ دیا. جب آقا علیہ السلام کی باری آتی ہے تو سب کو سانپ سوکھ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم جب بھی الیکشن کے دن آتے ہیں ہم بچوں کی سیاست کرتے ہیں، ناریوں کی سیاست کرتے ہیں. ہمیں ان کی سیاست میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ووٹ جس کو بھی ووٹ دیا جائے، جس کو بھی منصب صدارت پر فائز کیا جائے، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی تمام بات دور اپنا دین و ایمان اس کے سپرد کر رہے ہیں. اور اللہ معاف
बाप से जिनको हम अपना दीन ईमान का जिसको भी हम उनकी बात दौर संभाल रहे हैं, तो कम से कम वो ऐसा अहम बंदा तो हो जो हुकूमत चलाने के सबब हो। कभी मेरे नबी की खत्म नबूवत पर हमले हो रहे हैं, कभी गुस्ताखाना खाके शाये हो रहे हैं, कभी गुस्ताखा आसिया मदुल्ला को गिरफ्तार करवाया जा रहा है, रिहा करवाया जा रहा है, तो और पीछे बात क्या जाएगा। जो नबी की खत्म नबूवत पर पहरा दे मासूम शख्स अल्लामा खातिब हुसैन रिजवी साहब, वो 6 महीने जेल में बैठे, क्या यही हमारे मुल्क में हमने हासिल किया था? हमने मुल्क हासिल किया था अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। हमने मुल्क हासिल किया था मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत पर पहरा देने के लिए। हम उनकी इज्जत को हम उन्हीं को ही हम वोट देते हैं जो उनकी इज्जत पर पहरा ना दे सके। आइंदा के बाद हमें ये कोई भी रूल नहीं हो, पीटीआई हो, पीएम हो, हमें इनको वोट नहीं देना। वोट देना है तो सिर्फ तहरीक लगाए या रसूलुल्लाह को वोट देना है इंशाअल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत को एक बार अगर आप सदारत पर लाके देखें तो इंशाअल्लाह ये हकीकी मानों में तब्दीली ले आएंगे। तब्दीली का मतलब ये नहीं है कि चीनी सत्ती का तो आटा सस्ता कर दो। जो आप जिसको भी वोट देते हैं उसका मतलब ही ये होता है कि हम उनको अपने मुल्क की सदारत सौंप रहे हैं। कोई ऐसा शख्स तो हो जिसको हम अपने मुल्क की सदारत सौंपे तो वो अहम बता हो। हज़रत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पास चंद लोग आए तो उन्होंने कहा कि या हज़रत आप वजीर भी हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आप हमें वज़ीर आज़म अता करें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में जाकर अपने ख्वाबगाह में जाकर जहाँ भी वो नमाज पढ़ते थे आपने वहाँ जाकर 2 नफल अता किए और अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मेरी कौम मुझसे वज़ीर आज़म मांगती है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि या यूसुफ फलां बस्ती में एक मिस्त्रियों का लड़का है, वो तुम्हारी सल्तनत का वज़ीर आज़म है, वो तुम्हारी सल्तनत का वज़ीर आज़म है। जब वो मिस्त्रियों का लड़का वज़ीर आज़म की सल्तनत पर, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर आकर बैठ गया तो लोगों ने एहसास शुरू कर दिया कि और भी बहुत सारे लोग हैं, ये वज़ीर आज़म की कुर्सी पर ऐसे क्यों बैठ गया। तो फिर आप अपने गुजरे में गए, अल्लाह ताला को सजदा किया और कहा कि मेरे मालिक इसको वज़ीर आज़म क्यों बनाया है। तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि या यूसुफ तुम्हें पता है कि जब दुल्हन ने तुम्हारी इज्जत पर हमला किया था, जी बोला ये भी याद है। तुम्हें पता है कि जब एक बच्चे ने गवाही दी थी, मौला ये भी याद है। तुम्हारी जो बच्चा वही तो था, ये आदमी वही तो था जिसमें तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की जाए। अब मैं सवाल करता हूँ, यूसुफ की हिफाजत करने वाला वज़ीर आज़म बन गया मिस्र का, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का भी वज़ीर आज़म वो हो जो आले रसूल की हिफाजत वाला होना चाहिए। कादियानियों को बहन भाई कहने वाला ना होना चाहिए। कादियानी फिरका नहीं ये बल्कि गैर मुस्लिम है, इस्लाम से खारिज है, मुर्तद है, ये हमारे कभी भी भाई नहीं हो सकते। कुरान मजीद ने फरमाया है कि यहूद और इशारा तुम्हारे दोस्त नहीं हैं और आज हमारी सारी तिजारत उन्हीं पर है। सूद चल रहा है हमारे मुल्क में और बदकिस्मती से तो हमारे एक सदर ने भी कह दिया कि उलमा को चाहिए कि सूद में कुछ गुंजाइश पैदा करें। तो यही बात अगर भाई हमें उन लोगों को इक़्तिदार पर लाना चाहिए जो इक़्तिदार संभालने के अहल हैं और इक़्तिदार संभालने के अहल हैं और उनको ही हमें वोट देना चाहिए। दौरान उनको जो भी गलतियाँ हुई जाहिर बात है, मैं जिंदगी में पहली बार जहाँ बैठकर किताब कर रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा। अगर किसी को कोई बात बुरी लगे तो तब भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी पूरी दावत वाली तरफ से बेनौत बेइश्क वो अल्लामा खातिब हुसैन साहब बाबा जी कहते हैं कि अन्य वाह प्यार करनी होगी कि आप अन्य वाह आका अलैहिस्सलाम से प्यार करना है तो जन्नत के लिए, आका अलैहिस्सलाम से प्यार करना है तो खुदा को पाने के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि दौरान किताब मुझसे जो भी गलतियाँ हुई वो अपनी रहमत से मुझे माफ़ फरमाए।